ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን በሚለው ዩኒት ውስጥ ቀጣዩን ሰብሴክሽን ማለትም what happens in the electron transport chain and chemiosmosis የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። The electron transport chain and chemiosmosis together make up the process of oxidative phosphorylation. Electron transport chain እና chemiosmosis ሁለቱ ባንድ ላይ ሜክ የሚያደርጉት ፕሮሰስ ወይም ፎርም የሚያደርጉት ፕሮሰስ ምንድነው? ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ፕሮሰስ ነው። ኦክሲዴቲቭ የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ኦክሲጅንን ስለሚጠቀም። Whereas the reaction of link reaction and Krebs cycle takes place in the fluid matrix of the mitochondrion, the reaction of electron transport chain and chemiosmosis takes place on the inner mitochondrial membrane. ይህን ሁለት ልዩነት ማወቅ ያስፈልጋል። የሊንክ ሪያክሽን እና Krebs cycle የሚከናወነው በፍሉድ ማትሪክስ ኦፍ the mitochondrion ሲሆን የኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን እና ኬሞኦስሞሲስ ግን የሚከናወነው በኢነር ማይቶኮንድሪያል ሜምብሬን ነው። በፊገር 5.13 shows an electron micrography of mitochondrion. ፊገር 5.1.3 የሚያሳየን ኤሌክትሮን ማይክሮግራፊ ኦፍ ማይቶኮንድሪየንን ነው የሚያሳየን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊገር 5.13 an electron micrography of mitochondrion ነው የሚያሳየው። ማይቶኮንድሪየንን ስናየው በኤሌክትሮን ማይክሮግራፊ ደብል ሜምብሬን አለው። እዚህ ጋር ማትሪክስ አለ፣ the fluid matrix። ሌላው እዚህ ጋር ምንድነው? ክሪስቴ አለ። ክሪስቴ means folds of the inner membrane ነው። folds of the inner membrane ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት outer membrane አለ፣ inner membrane አለ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ውስጥ የተለያዩ ሪአክሽኖች ይካሄዳሉ ማለት ነው። በፍሉድ ማትሪክስ ውስጥ ምን ይካሄዳል? በፍሉድ ማትሪክስ ሊንክ ሪአክሽን እና Krebs cycle ሲካሄድ፣ በኢነር ሜምብሬን ኦፍ ማይቶኮንድሪየን ደግሞ በኢነር ሜምብሬን ኦፍ the mitochondrion ደግሞ ምን ይካሄዳል? the electron chain transport system ይካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ the reaction of electron transport chain and chemiosmosis takes place on the inner mitochondrial membrane ነው። ነገር ግን the Krebs cycles and link reactions የሚካሄዱት በፍሉድ ማትሪክስ ነው። በፍሉድ ማትሪክስ ነው የሚካሄዱት። On the C tray the following events are takes place. On the crystal, the following events are takes place. Crystal ማለት ምን ማለት ነው? Folds of the inner membrane ነው። የማይቶኮንድሪያን inner membrane folds crystal ይባላል። በዚህ በክሪስቴ ውስጥ የሚካሄዱ ሪአክሽኖች ወይም ኢቨንቶች አሉ። እነሱ ምንድናቸው የሚለውን እንይ። የመጀመሪያው በክሪስቴ ውስጥ የሚካሄደው ኢቨንት the hydrogen atom carried by reduced NAD and reduced fat are released and split into protons ይባል hydrogen ions and electron። ይህ በጣም በኤሌክትሮን ቼን ትራንስፖርት በጣም ወሳኝ የሆነ ስለሆነ በጣም አንደርስታንድ ልታደርጉት ይገባል። ከዚህ በፊት ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ። reduced NAD ማለት ሃይድሮጅንን አክሴፕት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሪዲዩስድ የሆነው ናድ እና ሪዲዩስድ የሆኑት ፋድ ሃይድሮጅን ነበራቸው። ሪዲዩስድ ሲሆኑ ሃይድሮጅንን አክሴፕት አድርጓል። ናድም ሪዲዩስድ ሆነ ስንል ሃይድሮጅንን አክሴፕት ሲያደርግ ነው። ፋድም ሪዲዩስድ ሆነ ያልነው ሃይድሮጅንን አክሴፕት ስላደረገ ነው። ስለዚህ አክሴፕት ያደረጉትን ሃይድሮጅን ሪሊዝድ ያደርጉታል። and released ካደረጉት በኋላ ምን ይሆናል? ስፕሊት ይሆናል። ስፕሊት የሚሆነው ወደ ምንድነው? ወደ ፕሮቶን እና ወደ ኤሌክትሮን ስፕሊት ይሆናል።
ፕሮቶንሱ ሃይድሮጅን አዮኖች ናቸው። ኤሌክትሮኖቹ ደግሞ ሌሎች ናቸው እናያቸዋለን። ስለዚህ the hydrogen atoms carried by reduced NAD and reduced FAD are released ይሆኑና and split into protons hydrogen ions እና electron። ስለዚህ ፕሮቶን ብለን ስናወራ ሃይድሮጅን አዮንስ እያልን እያወራን ነው ማለት ነው። the electron passes along a series of electron carriers that form the transport chain። ኤሌክትሮኖቹ several የሆነ electrical they pass along a several of electron carriers that form a transport chain። የትራንስፖርት ቼኑን ምን ያደርጋሉ? ጆይን ያደርጋሉ ማለት ነው ኤሌክትሮኖቹ ማለት ነው። ስለዚህ they lose energy as they pass from one carrier to the next። ከአንዱ ኬሪየር ወደ ሌላው ኬሪየር ወደ ሌላው ኬሪየር ፓስ በሚያደርጉበት ጊዜ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ምን ያደርጋሉ? ኢነርጂ ሉዝ ያደርጋሉ። ስለዚህ three of the electron carriers are proton pumps። እነዚህ ኤሌክትሮኖች ማለት hydrogen atoms carried by NAD and reduced FAD released do not split ሲሆን ፕሮቶንስ ሃይድሮጅን ሳይሆንና ኤሌክትሮኖች ተፈጥረዋል። አሁን እያወራን ያለው ስለ ኤሌክትሮኖቹ ምን ሆኑ? they pass along a series of electron carriers they form what the transport chain ፎርም አድርገውና በይሄን ትራንስፖርት ቼኑን ፎርም ለማድረግ በሚያደርጉበት ጊዜ they lose energy when they pass from one carrier to another carrier pass በሚያደርጉበት ጊዜ ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ። ሌላው three of the electron carriers እነዚህ ሶስቱ ኤሌክትሮን ካሪየሮች ደግሞ ምን እንላቸዋለን? ፕሮቲን ፐምፕስ እንላቸዋለን። ፕሮቲን ፐምፕስ ደግሞ ከዚህ በፊት አይተናል። ምንዎች ናቸው? they move protons from the matrix of the mitochondria to the intermembrane space። እነዚህ ኤሌክትሮንሶች three of the electrons they are parts of proton pumps ናቸው። ፕሮቶንን ሙቭ ያደርጋሉ። ፕሮቶንን ሙቭ የሚያደርጉልን ከየት ነው? from the fluid matrix of the mitochondria ወደ the intermembrane space ሙቭ ያደርጉልናል ማለት ነው። አሁንም እነዚህ ኤሌክትሮኖች the electron are transferred through these three proton pumps። ኤሌክትሮኖች ደግሞ በእነዚህ ሶስት ፕሮቶን ፐምፖች ፓስ በሚያደርጉበት the energy they lose powers the pumps። ሪሊዝ የሚያደርጉት ኢነርጂ አሁንም ምንድነው? ካሪየር ፕሮቲንሶች አሁን ፐምፕስ ከተባሉ ምንድነው? ከዚህ በፊት እንዳየነው ፐምፕስ ምንድነው? ATP ስለሚፈልጉ ሪሊዝ የሚያደርጉት ኢነርጂ ፐምፑን ምን ያደርገዋል? ፓወር ያደርገዋል። በዚህ መሰረት which move the protons into the intermembrane space ኢነርጂ ኢሚዲየትሊ የሆነ ሞመንት ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ማለት ነው። ኢነርጂ አክቲቭ የሆነ ትራንስፖርት ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ማለት ነው። the electron is transferred through these three proton pumps። ኤሌክትሮን በእነዚህ ሶስት ፕሮቶን ፐምፖች በሚያልፍበት ጊዜ ኢነርጂ ሉዝ ያደርጋሉ። ያን ኢነርጂ ደግሞ ፐምፖቹ ይጠቀሙትና ምን ያደርጋሉ? ፕሮቶንን ወደ ኢንተርሜምብሬን ስፔስ እንዲጓዝ ያደርጋሉ። ሌላው ኤሌክትሮን from reduced NAD make this happens all the three pumps። reduced NAD አለ። እነዚህ from ከreduced NAD የሚገኙት ኤሌክትሮኖች ናቸው። እነዚህ ሶስቱን ፐምፖች የሚፈጥሩት ሶስት ፐምፖች ይፈጠራሉ። ፐምፕ 1 ፐምፕ 2 ፐምፕ 3 እነዚህ ሶስት ፐምፖች የሚፈጠሩት ከማን ነው? ከreduced NAD ነው። ሌላው the molecules that act as electron carrier in the electron transport chain are እነዚህ ሶስት ኤሌክትሮኖች ማለት ናቸው ወይም ሞለኪውልሶች እንደ ኤሌክትሮን ካሪየር ሆነው የሚያገለግሉት በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ጊዜ እንደ ኤሌክትሮን ካሪየር ሆነው የሚያገለግሉት በሌላ መንገድ እንደ ፐምፕስ ሆነው የሚያገለግሉት 3 ፕሮቶን ፐምፕስ አሉ ብለናል። እንደ 3 ፕሮቶን ፐምፕስ ሆነው የሚያገለግሉት በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን the molecule ሶስቱ ኤሌክትሮን ካሪየሮች እነማን ናቸው? አንደኛው ኤሌክትሮን ካሪየር ማን ነው? reduced NAD dehydrogenase ይባላል። ይሄ also a proton pump ነው። reduced NAD dehydrogenase also proton pump ይባላል። ሁለተኛው ubiquinone also አሁንም protein pump ነው። ሶስተኛው
a number of carriers called cytochromes ይባላሉ። እነዚህ cytochromes they are protein that contain iron containing ፕሮቲኖች ናቸው cytochromeሶች። Two of them form a complex that acts as the third protein purpose. እነዚህ ሁለቱ ሳይቶክሮሞች በአንድ ላይ የሆነ ኮምፕሌክስ በመፍጠር ሶስተኛውን ፕሮቶን ፐምፕ ይፈጥራሉ። ስለዚህ ሶስቱ ካሪየር ፕሮቲኖች ወይም ሶስቱ ካሪየር ኤሌክትሮኖች ማለት ነው። ሶስቱ ካሪየር ኤሌክትሮንስ በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼንስ የሚገኙት ሪዲዩስድ ከሆነ ናድ ነው የሚገኙት። የመጀመሪያው ሪዲዩስድ ናድ ዲሃይድሮጂኒየስ ሲባል ፕሮቲን ፐምፕ ነው። ሌላው ዩቢኩዊኖን ነው፣ ይሄም ፕሮቲን ፐምፕ ነው። ሶስተኛው ደግሞ a number of carrier proteins called cytochromes። እነዚህ ሳይቶክሮምስ የሚባል ነምበርስ ናቸው፣ ብዙ ናቸው። ግን ሳይቶክሮም ማለት ደግሞ ባጭሩ ፕሮቲን ኮንቴን አይረን ነው። ከነዚህ ነምበር ኦፍ ካሪየርስ ኦፍ ሳይቶክሮም ሁለቱ ኮምባይን በመሆን ኮምፕሌክስ ቢፈጥሩና ሶስተኛውን ፕሮቶን ፓምፕ ይፈጥራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊገር 514 የሚያሳየን the carrier molecules in the electron transport chain on the inner membrane of the mitochondria። እዚህ ጋር inner membrane space ነው እዚህ ጋር የምታዩት። ይሄ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው inner membrane of mitochondria ነው የሚያሳየው። በኢነር ሜምብሬን ማይቶኮንድሪያን እነዚህ ሶስት ፐምፖች አሉ። ፕሮቶን ፐምፕ 1፣ ፕሮቶን ፐምፕ 2 እና ፕሮቶን ፐምፕ 3 ነው የሚያየው። እዚህ ጋር ፕሮቶን ፐምፕ እና 1ን እናያለን። ይሄኛው አውተር ሜምብሬን ኦፍ ዘ ማይቶኮንድሪያ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢነር ሜምብሬን ኦፍ ዘ ማይቶኮንድሪያ። እነዚህ ሶስቱ ፕሮቶን ፐምፖች የሚገኙት የት ውስጥ ነው ማለት ነው? የት ውስጥ ነው? ኢነር ሜምብሬን ኦፍ ዘ ማይቶኮንድሪያ ነው የሚገኙት ማለት ነው። የመጀመሪያው ሪዲዩስድ ናድ ዲሃይድሮጂኒየስ ኮምፕሌክስ ይባላል። አንድ ምታዩት ሪዲዩስድ ናድ ዲሃይድሮጂኒየስ ኮምፕሌክስ ሲሆን ሁለተኛ የምናየው ሳይቶክሮምስ አለ። ሳይቶክሮም ማለት አይረን ኮንቴኒንግ ኮምፕሌክስ ነው። እዚህ ጋር ሳይቶክሮም ቢሲ አለ። ሳይቶክሮም ብዙ ናቸው። ሳይቶክሮም ዲያሪ ሲሪየስ ሁለቱ አሁን ሳይቶክሮም ቢ እና ሲ ኮምባይን በመሆን እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ሳይቶክሮም ኦክሲዴስ ኮምፕሌክስ አለ። እነዚህ በአጠቃላይ ምንም ፈጥረዋል ማለት ነው። እነዚህ ኮምባይን በማድረግ ምንድነው ሁለተኛውን ፕሮቶን ፐምፕ ሲፈጥሩ እዚህ ጋር ደግሞ ኤቲፒ ሲንቴዝ አለ። ኤቲፒ ሲንቴዝ እዚህ ጋር የሚያሳየው ኤቲፒ የሚፈጠርበትን ፕሮሰስ ነው የሚያሳየው። ኤቲፒ የሚፈጠርበትን ፕሮሰስ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪዲዩስ ናድ ዲሃይድሮጂኔስ ኮምፕሌክስ አለን። ሳይቶክሮም ቢሲ ኮምፕሌክስ እና ሳይቶክሮም ኦክሲዴስ ኮምፕሌክስ ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ዩቢኩዊኖን የሚባልም ሌላ ሶስተኛ ፕሮቶን ፐምፕስ እንዳለ እንድትገነዘቡ ያስፈልጋል። At the end of the electron transport chain, the electrons combine with protons. The electron combines with protons and with oxygen to form a molecules of water. Because of this, oxygen is known as terminal electron acceptor. እዚህ ጋር የምታዩት ኦክሲጅን ምን ይባላል? ተርሚናል ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይባላል። At the end of the electron transport chain, the electron molecules with protons and with oxygen to form molecules of water form ያደርጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሃይድሮጂን ፕሮቶን ነው ከኦክሲጅን ጋር ኮምባይን በማድረግ ወተር ተፈጠረ። እዚህ መጨረሻ ላይ የምናገኘው ወተርን ምን እንለዋለን? ተርሚናል ኤሌክትሮን አክሴፕተር ይባላል። ሌላው whereas reduced NAD is dehydrogenated by the NAD dehydrogenase complex, reduced FAD is dehydrogenated by ubiquinone. So electron from reduced FAD only operate 2 of the 3 proton pumps. እዚህ ጋር ምንድነው የሚያሳየን? እዚህ ጋር ኤክስፕሌን የሚያደርግልን reduced NAD is dehydrogenated by the NAD dehydrogenase complex ማለት reduced NAD በNAD dehydrogenase ምን ይሆናል?
ዲሃይድሮጂኔትድ ይሆን ሃይድሮጂኑን ሉዝ ያደርጋል። በተጨማሪም reduced fad is dehydrated by ubiquinone በዚህ ጊዜ ምን ይሆናል ፋድም ሃይድሮጂኑን ሉዝ ያደርጋል። so electron from the reduced fad ከreduced fad የሚገኘው ኤሌክትሮን ማለት ነው እሱ ብቻ ነው only operate two of the three proton pumps only operate two of the three proton pumps ከሶስቱ ፕሮቶን ፓምፖችን ከሶስቱ ፕሮቶን ፓምፖች ሁለቱን ኦፕሬት የሚያደርግልን ፋድ ነው ማለት ነው። ከፋድ የሚገኘው ኤሌክትሮን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። አሁንም ግልጽ እንዲሆንላችሁ when reduced NAD is dehydrogenated by the NAD dehydrogenase complex ያ ማለት NAD ሃይድሮጂኑን ሉዝ አደረገ ማለት ነው። reduced fad is dehydrogenated by ubiquinone አሁንም ፋድ ምን ሆነ ሃይድሮጂኑን ሉዝ አደረገ። so the electron from reduced fad ከኤሌክትሮን የሚገኘው ኤሌክትሮን ከማን ከreduced fad የሚገኘው ኤሌክትሮን only operate two of the three proton pumps ከሶስቱ ፕሮቶን ፓምፖች ሁለቱን ኦፕሬት ያደርጋል። because of the action of the proton pumps protons accumulate in the intermembrane space creating a high concentration of there than in the matrix only the other sides of the membrane እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው because of these actions of በእነዚህ ፕሮቶን ፓምፖች አክሽን ፕሮቶኖች የት ውስጥ ነው ኢንተርሜምብሬን ስፔስ ላይ ፕሮቶኖች አኮሙሌት ይሆናሉ ስለዚህ በኢነር ሜምብሬን ስፔሱ ምን ይሆናል ሃይ ኮንሰንትሬሽን ይኖራል። ከማን አንፃር ከፍሉድ ማትሪክሱ አንፃር ስናየው ከፍሉድ ማትሪክስ አንፃር ሲታይ በኢነር ሜምብሬንሱ ምን ይሆናል ማለት ነው ሃይ ፕሮቶንስ አኮሙሌሽንስ ይኖራል ማለት ነው። so there is high accumulation high concentration ይኖራል ማለት ነው። protons accumulate in the intermembrane space creating a high concentration there than in the matrix ማለት outside the membrane ማለት ነው። so this proton gradient results in proton diffusing through the ATP synthase በዚህ ጊዜ ምን ይሆናሉ ፕሮቶኖች ምን ይሆኑ ይመጣሉ ማለት ነው ዲፊውዝ ያደርጋሉ። ፕሮቶን ዲፊውዝ ያደርጋሉ። the proton gradient results in the protons diffusion through ATP synthase እነዚህ ፕሮቶኖች ወደ ምን ዲፊውዝ ያደርጋሉ ወደ ATP synthase ዲፊውዝ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ATP synthase ምንድነው ኢንዛይም ነው። ATP synthase የሚባለው ኢንዛይም አላማው ምንድነው ADP እና ፒን ጆይን በማድረግ ATP መፍጠር ነው አላማው። ATP መፍጠር ነው አላማው። ስለዚህ ፕሮቶኖቹ ምን ይሆናሉ ዲፊውዝ ያደርጋሉ ወዴት ወደ ATP synthase ሞለኪውል ዲፊውዝ ያደርጋሉ። ዲፊውዝ የሚያደርጉት ደግሞ ዳውን ዘ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው። ወደ ዳውን ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነው ዲፊውዝ የሚያደርጉት making the synthase rotor spin ስለዚህ በዚህ ምንድነው በኤሌክትሮኖቹ በኤቲፒ ሲንቴዙ ሲያልፍ ምን ይሆናሉ ሃይድሮጅን አተሞች ናቸው የሃይድሮጅን አዮን ነው ማለት ነው በሚያልፍበት ጊዜ ሮተሩ ስፒን ያደርጋል ሮተሩ ስፒን በሚያደርግበት ጊዜ ATP produced ይሆናል ATP produced የሚሆነው ከማን ነው ከADP እና ከPI ነው ማለት ነው so the diffusion of hydrogen ion through ATP synthase is chemiosmosis. What is chemiosmosis? Chemiosmosis is the diffusion of hydrogen ion through the ATP synthase is chemiosmosis. Inner membranes ላይ ፕሮቶኖች አኮሙሌት አድርገው ነበር ሃይ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ነበር ስለዚህ ይሄ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት ምን ያደርጋቸዋል ወደ ATP synthase ዲፊውዝ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ATP synthase ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ እነዚህ ATP synthase በሚባለው ሞለኪውልስ ወይም ኢንዛይም ይህ ሃይድሮጅን አዮንስ በሚያልፍበት ጊዜ ሮተሩን ስፒን በሚያደርግበት ጊዜ ATP ይፈጠራል ADP እና PI join በማድረግ ስለዚህ the diffusion of hydrogen ion through ATP synthase is chemiosmosis ይባላል። ሌላው the oxidation of one molecule of reduced NAD results in 6 proton passing through ATP synthase and so leads to the synthesis of 3 molecules of ATP
the oxidation of one molecule of reduced NAD reduced NAD የሆነው ሞለኪውል ኦክሲዳይዝድ በሚሆንበት ጊዜ 6 ፕሮቶኖች በኤቲፒ ሲንቴዝ ውስጥ ያልፋሉ። ፕሮቶኖቹ ምንድናቸው ብያቸዋል? መጀመሪያ ሃይድሮጅን አዮኖች ናቸው። 6 ሃይድሮጅን በኤቲፒ ሲንቴዝ ውስጥ ያልፋሉ። 6 ሃይድሮጅኖች ወይም 6 ፕሮቶኖች በኤቲፒ ሲንቴዝ በሚያልፉበት ጊዜ 3 ሞለኪውልስ ኦፍ ኤቲፒ ይፈጠራል። ይህ የሚሆነው መቼ ነው? reduced to NAD oxidized በሚሆንበት ጊዜ the oxidation of one molecules of reduced NAD results in 6 proton passing through ATP synthase and also leads with the synthesis of 3 molecules of ATP እዚህ ጋር በስዕሉ ላይ የምታዩት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ሃይድሮጅን በኤቲፒ ሲንቴዝ በሚያልፍበት ጊዜ እዚህ ጋር በሪዲዩስድ ናድ ሁለት ሃይድሮጅን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ዩቢኩኒን አለ። በዩቢኩኒን ሁለት ሃይድሮጅኖች ስፕሊት ሆነዋል። እዚህ ጋር ደግሞ በሳይቶክሮም ቢሲ ኮምፕሌክስ እንደዚህ ሁለት ሃይድሮጅን እነዚህ 6 ሃይድሮጅኖች ዲፊውዝ ያደርጉና ወደ ምን ይገባሉ? ወደ ኤቲፒ ሲንቴዝ ውስጥ ያልፋሉ። ኤቲፒ ሲንቴዝ በሚያልፉበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ኤዲፒ እና ፒአይ ይደመሩና 3 ኤዲፒ እና 3 ፒአይ ደግሞ 3 ኤቲፒ ይፈጠራል ማለት ነው። 3 ኤቲፒ ይፈጠራል። 3 ኤቲፒ ይፈጠራል። 3 ኤቲፒ ይፈጠራል። ስለዚህ 3 ኤቲፒ ይፈጠራል። 3 ኤቲፒ የሚፈጠረው ደግሞ the oxidation of one molecule of reduced fat ነው። አንድ molecules of reduced fat oxidized በሚሆንበት ጊዜ ነው ይህ ፕሮሰስ የሚፈጠረው። 6 ፕሮቶኖች ምን ይሆናሉ? 6 ፕሮቶኖች the oxidation of one molecules of reduced NAD results in 6 proton passing through ATP synthase and leads to the synthesis of 3 molecules of ATP ማለት ነው። ሌላው the oxidation of one molecules of reduced fat እንደገና reduced fat አለ አይደል? reduced fatን oxidize በሚደረግበት እሱ ደግሞ ምን ይፈጥራል? 4 proton passing through ATP synthase 4 ፕሮቶኖች በኤቲፒ ሲንቴዝ ያልፋሉ። ይህ ደግሞ so leads the synthesis of just 2 molecules of ATP በዚህ ፕሮሰስ ደግሞ 2 molecules of ATP ይፈጠራል። by adding up the number of molecules of ATP produced the model of aerobic respiration we have discussed predict that there will be a net yield of 38 molecules of ATP per molecules of glucose are produced. Oxidations of one molecules of reduced NAD oxidation of one molecule of reduced NAD results 6 proton passing through ATP synthase በዚህ ሰዓት ይፈጠራሉ 3 molecules of ATP ይፈጠራሉ። the oxidation of one molecule of እንደገና reduced fat results 4 protons ሲባል ሃይድሮጅን አዮንስ ማለት ነው passing through the ATP synthase በሚያልፉበት በዚህ ሰዓት ደግሞ 2 molecules of ATP ይፈጠራሉ። በአጠቃላይ በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ያለውን ብንደምረው የሚፈጠሩት ATP በሞዴል ኦፍ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን we have discussed እስካሁን predict that there will be net yield of 38 molecules of ATP ይፈጠራሉ። በአንድ molecules of glucose 38 molecules of ATP ይፈጠራሉ። እዚህ ጋር terminal electron acceptor ማለት the final molecule at the end of the electron transport chain to accept electron ያ ማን ነው? the final terminal electron acceptor is oxygen መሆኑን እንዳትረሱ። እዚህ ጋር የሚያሳየን a summary of the overall reaction of the electron transport system የኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም overall ሰመሪውን ነው የሚያሳየን። 6 reduced NAD ከክረብ ሳይክል 6 reduced NAD ከክረብ ሳይክል 2 reduced NAD from glycolysis 2 reduced fat from the Krebs cycle አጠቃላይ 30 ADP እና 30 PI 2 ATP used in proton pumps 2 ATPዎች በፕሮቶን ፐምፕ ይጠቀምና finally 36 ATP 8 NAD እና 2 FAD ይፈጠራል በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን አጠቃላይ ሰመሪውን ስናየው ይህ 36 ATP ኔት ATP የሚገኘው ነው በአጠቃላይ በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ጊዜ because እዚህ ጋር 38 ሞለኪውልስ ያልነው 38 ሞለኪውልስ ኦፍ ATP የተባለው ሁለቱን used in በፕሮቶን ፐምፕ ሁለቱን ስለተጠቀማቸው
አጠቃላይ 36 ኤቲፒዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው። 6 ሪዲዩስ ናት ከክረብ ሳይክል፣ 2 ሪዲዩስ ናት ከግላይኮላይሲስ፣ 2 ሪዲዩስድ ፋድ ፍሮም ክረብ ሳይክል 30 ኤዲፒ እና 30 ፒአይ፣ 2 ኤቲፒ ተጠቅሞ 4 ኢን ፕሮቶን ፓምፕስ 36 ኤቲፒ እና 8 ናይትሮጅን ቱ ፋድ እንደሚፈጠር መገንዘብ ያስፈልጋል። ሌላው ኢን ፕራክቲስ በፕራክቲስ ስናየው this is not achieved because some energy the equivalent of just over 2 molecules of ATP is to drive the protein pumps that actually is about 36 molecules of ATP per molecules of glucose እዚህ ጋር 38 ያለውን ሰመራይዝድ ሲያደርግላችሁ እዚህ ጋር 38 molecules of ATP ነው የተፈጠረው በአጠቃላይ aerobic respiration ነገር ግን to the actually በመናይበት ጊዜ ሁለት ATP ሞለኪውሎችን ስለሚጠቀማቸው to drive the protein pumps አጠቃላይ 36 molecules of ATP per molecules of glucose እንደሚፈጠር መገንዘብ ያስፈልጋል። እዚህ ፊገር 5:15 summarizes the production of ATP in aerobic respiration በaerobic respiration ጊዜ የሚፈጠረውን ATP summarize ያደርግልናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት maximum per glucose የሚፈጠረው የATP ብዛት እዚህ ጋር እንደምታዩት maximum per glucose የሚፈጠረው about 36 ATP ነው የሚፈጠረው። እዚህ ጋር የምታዩት የመጀመሪያው ሳይቶፕላዝም ውስጥ የሚካሄደው ግላይኮላይሲስ ነው። ግሉኮዝ ወደ ፓይሩቬት ይቀየራል። በዚህ ፕሮሰስ ደግሞ ሪዲዩስድ ናድ ይፈጠራል። ይህ ሪዲዩስድ ናድ ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኤንድ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን እንደ ኢንፑት ሆኖ ያገለግላል። በዚህ ፕሮሰስ ግሉኮዝ ወደ ፓይሩቬት በሚቀየርበት ጊዜ 2 ATP ይፈጠራል። በተጨማሪ ይህ ፓይሩቬት ወደ የት ይገባል? ወደ ሊንክ ሪአክሽን ይገባና 2 አሲታይል ኮኤ ይፈጠራል። አሲታይል ኮኤ ኢንዛይም ይፈጠራል። ይህ በአሲታይል ኮኤ በሚፈጠርበት ጊዜ አሁንም ሪዲዩስድ ናድ ወደ ቀጣዩ ፕሮሰስ ይጓዛል። ሪዲዩስድ ናድ ይፈጠራል። ይህ አሲታይል ኮኤ ኢንዛይም ክረብ ሳይክል ውስጥ ይገባና 2 ATP ይፈጠራል። እንደገና ይህ ፕሮሰስ ይቀጥልና በኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ኤንድ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ደግሞ 34 ATP ይፈጠራል። እዚህ 34 ATP ይፈጠራል። እዚህ ጋር 34 ሲደመር 32 ስንት ነው? 36 ሲደመር የኛ 2 ATP 38 ATP ነገርም በፕሮቶን ፐምፖች ደግሞ 2 ATP ስለሚጠቀም 38 ሲቀነስ 2 36 ኔት ATP ይፈጠራል። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ATP የሚፈጠረው ባይ ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሪሌሽን ነው። 2 ATP የሚፈጠረው ባይ ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሪሌሽን ሲሆን used for shedding electron from reduced NAD produced in cytoplasm it uses about 2 ATP ይጠቀማል። እንደገና በክረብ ሳይክል ባይ ሰብስትሬት ሌቭል ፎስፎሪሌሽን 2 ATP ይመረታል። ባይ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ደግሞ 34 ATPዎች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ፊገር 5:15 the production of ATP during aerobic respiration of glucose ነው የሚያሳየው። ስለዚህ አጠቃላይ ኔት 36 ATP molecules per glucose ይፈጠራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት the summary equation for aerobic respiration ነው የሚያሳየን። ግሉኮስ ሲደመር 6 ኦክሲጅን 6 ወተር እና 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ኢነርጂ will be released ATP ግሉኮስ ሲደመር 6 ኦክሲጅን 6 ወተር እና 6 ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ኢነርጂ ሪሊዝድ ይሆናል። this is how it look like aerobic respiration ይህንን ይመስላል። የኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን 4 ስቴጆች በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል። በቀጣዩ ቪዲዮአችን what is respirometers ምን ማለት ነው የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እናመሰግናለን። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።